राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर सोमवार से पूरे राज्य में रोड सेफ्टी वीक शुरू हो गया है। यह खास जागरूकता प्रोग्राम 3 से 9 अगस्त तक चलेगा। इसी के तहत सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से एवरयू स्क्वायर में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोड सेफ्टी वीक का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर शंकर घोष, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के वकार राजा, ट्रैफिक डीसीपी काजी शमशुद्दीन अहमद, पुलिस कमिश्नरेट के कई अधिकारी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स मौजूद थे। उद्घाटन के बाद रोड सेफ्टी पर जागरूकता संदेश दिए गए और सुरक्षित सड़कों का इस्तेमाल करने की भी अपील की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह सुरक्षा वीक 3 से 9 अगस्त तक शहर के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इलाके में कई तरह के जागरूकता प्रोग्राम चलाए गए हैं। इनमें ट्रैफिक कानूनों का प्रचार प्रसार, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स में जागरूकता पैदा करना, सड़क इस्तेमाल करने वाले लोगों और ड्राइवरों के बीच पर्चे बांटना, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के महत्व पर जोर देना, नियम तोड़ने के नुकसान के बारे में ट्रैफिक को बढ़ावा देना और आम लोगों को सुरक्षित सड़क इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करना शामिल है। इस इवेंट में बोलते हुए टूरिज्म मिनिस्टर शंकर घोष ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए सिर्फ प्रशासन की कोशिशें काफी नहीं है, आम लोगों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाहन चलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर कहीं भी ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं तो इसकी सख्ती से जांच की जाएगी और कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने माता पिता से इस मामले में ज्यादा जिम्मेदार होने की अपील की। मिनिस्टर ने यह भी कहा कि सड़क हादसों की संख्या कम करने के लिए ट्रैफिक कानूनों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट पहने, सड़कों का इस्तेमाल करने, स्पीड लिमिट बनाए रखने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सुरक्षित सड़कें बनाने में सभी की मिलकर कोशिशों पर जोर दिया। सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नरेट सैयद वकार राजा ने यह भी कहा कि रोड सेफ्टी वीक के दौरान शहर के अलग अलग जरूरी चौराहों पर आबादी वाले इलाकों में खास नजर रखी जाएगी। जागरूकता बढ़ाने के अलावा ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही करने पर जोर दिया जाएगा। एक्सीडेंट रेट कम करने और सड़क पर सुरक्षित और ठीक ठाक माहौल बनाने पर जोर दिया जाएगा। प्रशासन को उम्मीद है कि इस हफ्ते भर चलने वाले प्रोग्राम से आम आदमी को ट्रैफिक कानूनों का पालन करने के लिए बढ़ावा मिलेगा, पैदल चलने की आदत बढ़ेगी और सड़क एक्सीडेंट रोकने में अच्छा असर पड़ेगा। এটাকে সর্বাঙ্গীন সফল করে তোলা যায় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে কালকেও রাত্রেবেলা আমি দেখলাম প্রচুর অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে তারা অনেক হেলমেট ছাড়া যে দ্রুত লয়ে বাইক ইত্যাদি চালায়। আমি শুধু ভাবি যে তাদের পরিবারের তারা হচ্ছে সম্পদ। একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটলে এই পরিবারগুলো অন্ধকারে চলে যায়, তার মা বাবা বা বড়দের ক্ষেত্রেও আমি সে কথা বলবো। আর আমি সিপি সাহেবকে পাশেই আছেন, এর আগেও আমি ওই মার্শাল ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়েছিল। আমি সিপি সাহেবকে বলবো যে কনস্ট্যান্ট মনিটরিংটা দরকার, যে আমরা যে কাজগুলো করছি সেই কাজগুলোর ইম্প্যাক্ট কতখানি। আরেকটা আমি আপনাদের মাধ্যমে বলে দিই, সিপি সাহেবকেও আমি এটা অনুরোধ করব, নির্দেশিকা হিসাবে এই ধরতে পারেন 18 বছর বয়সী বাচ্চাদের হাতে বাইক দেবেন না। কোনো আমার তো মনে হয় নিয়মও নেই, কারণ ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। কোনো ধরনের গাড়ি 18 বছর বয়সের নিচে যদি দেওয়া হয় সেই গাড়ি পুলিশ সিজ করবে এবং এই ব্যাপারে যা যা কঠোর আইন আছে সেই আইন প্রয়োগ করতে হবে। কারণ কিছু ছেলে মেয়ে, অল্প বয়সী ছেলে মেয়েদের হাতে তাদের মা বাবারা তুলে দেন। আজ গতকাল আমি এর মধ্যে আমি একদিন ক্রিমেটোরিয়ামে গিয়েছিলাম, আমার কর্পোরেশনে আমার এই বন্ধু ও অ্যাক্সিডেন্ট করেছে একটি বাচ্চার সাথে, সে পুলিশও ধরতে পারেনি, দুটো পুরো পাটা টুকরো হয়ে গেছে। 6 মাস ধরে ছেলেটি বিছানায় পড়েছিল, তার বাচ্চা মেয়ের আঘাত লেগে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এই যে ঘটনাগুলো ঘটে, আমি শুধু সিপি সাহেব এবং ট্রাফিককে অনুরোধ করব, জাস্ট অ্যানালাইজ অল দিস ফ্যাক্টস এবং সেইটাকে বন্ধ করার জন্য টেক আ প্ল্যান, একটা প্ল্যান নিন। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে 100% হয়তো আমরা সফল হব না, কিন্তু
আমরা অনেকাংশে সফল হতে পারি ইফ উই গট আ প্রপার প্ল্যানিং করে সেটা আমরা এগোতে থাকি, সমাজকে সাথে নিই। সমাজের 90% লোক, 95-99% লোক, 1-2 জন লোক হয়তো নিয়ম মানে না, কিন্তু যারা নিয়ম মানে না দে কান্ট বি আওয়ার এক্সাম্পল। ফলে তাদেরকেও আমাদেরকে বোঝাতে হবে যে নিয়ম না মানাটা সমাজের এখন এই মুহূর্তের ওই সোকল হিরোইজম না, সমাজের হিরোইজম হচ্ছে সমাজের নিয়ম মেনে সবাইকে সহযোগিতা করা। সেই কাজটা ট্রাফিক আমাদের করবে এবং এক্ষেত্রে সিপি সাহেব একটা ভূমিকা নেবে, এটাই আশা রাখি। দাদা, রাজ্য সরকার এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন সময় সাধারণ মানুষকে অ্যাওয়ারনেস করছে, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের কতটা সচেতন হওয়া উচিত? দেখুন, এইটা তো আমাদের পক্ষে বলা খুব কঠিন। আমি নিজে যেরকম নিজের ভেতরের প্রশ্নটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এক্ষুনি এই যে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের যদি শৃঙ্খলা, যদি আমরা রাস্তায় দাঁড়াই, তাহলে কোনো একটা জায়গায় গাড়ি দাঁড়ালে তার পাশে 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 যেখানে হয়তো 3টে লাইন করার কথা সেখানে 6টা লাইন হয়ে যায়, 7টা লাইন হয়ে যায়, পুরো রাস্তাটা ব্লক হয়ে যায়, পেছনেও গাড়ি নেই, সামনেও গাড়ি নেই, খামোখা আমাদের এই ধরনের যানজটে পড়তে হয়। এরকমও রাজ্য আছে, এরকমও শহর আছে, ঠিক গাড়ির পেছনেই গাড়ি লাগবে, তারা কোনো অবস্থাতে তার পাশে এক্সিড করবে না, তার ফলে দে ক্যান অল রান স্মুথলি। আমাদের এইটুকু বোঝা উচিত যে আমরা নিজেরাও অনেক সময় যানজট ক্রিয়েট করি, তার জন্য অন্য কাউকে দরকার হয় না। আমরা যদি সবাই নিজে যদি লাইনে দাঁড়াই আর অন্য কেউ লাইনে যদি লাইন ভাঙে তাকে অনুরোধ করা। আমি সিপি সাহেবকে বলেছি, এনসিসি থেকে শুরু করে স্কুলের বাচ্চা, এনজিও অনেকেই তো আসেন এই সমস্ত কাজ করতে। এই ধরনের আইন যারা ভাঙেন তাদের আগামী 15 দিন পুরস্কৃত করুন, ফুল দিয়ে, মালা দিয়ে, খাদা দিয়ে। পানিশমেন্টও করতে হবে না, মিষ্টি খাইয়ে, এবং মানুষের সামনে তাদের যে আইনের প্রতি তারা যে এত সম্মান দেন সেটাকে মানুষের সামনে তুলে ধরুন। এবার নতুনত্ব কি থাকছে অ্যাওয়ারনেস করার ক্ষেত্রে? না, আমরা এটা লাগাতার একটা প্রসেস আছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে, ওনার লিডারশিপে আমরা এটাকে আবার এই বছর ফ্রেশ একটা স্টার্ট নিচ্ছি এবং আশা করি এই 7 দিন প্রোগ্রাম এর ইম্প্যাক্টটা অনেক দিন তারপরেও হবে। থ্যাংক ইউ।